Life, the only one that everyone has got. And they say life is full of experiences. While some serve as the impetus that we need, some will enlighten us and make our lives perpetuate. You never know what these experiences have in their back for us. A bunch of bikers rode for a cause of fulfilling few selfless souls in an orphanage, and they were treated with the most stirring and enduring experience. To be honest, I was a little skeptical coming here at first. I didn't know how I'd walk out. But I should say it was one of the best Sundays I've ever spent in my life. It was coming here with these people and interacting with the kids mainly. Give them anything you have and they're so happy about it. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಮನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಮನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಳಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೋಗೋವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಹೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಚ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರಟ್ಟಿನ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕಾದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಕೇವಲ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ, ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮಗುನ ಸಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗುನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. నేను ఇక్కడ 4 సంవత్సరం ఇంకా ఉన్నాను. నాకు ఇక్కడ అన్ని తల్లి తండ్రి తర అన్నీ బాగా చూసుకుంటారు. ఆమెకి నాకు ఫస్ట్ అంత బాగా చదివేకి వస్తూ ఉండిండేదు. అని నేను డ్యాన్స్లా ఇంగ్లీష్లా అన్నీ బాగా చదివేకి డ్యాన్స్ చేసేకి అన్నీ వస్తుంది. నేను ముందర ఏమవ్వాలి అంటే డాక్టర్ అయ్యి తాయి మనకి ఒక పేరు తేవాలని ఉన్నాను నా జీవనంలో. నేను ఎక్కడైనా పోతున్నా నేను తాయి మనని మర్సకయ్యదు. అంత పెద్ద గిఫ్ట్ తర దేవుడు నాకు ఇచ్చిండాడు. నేను మర్సకేయాలి నా జీవనంలో. ఈ ಥರ నాకు సిక్కిందంటే నాకు పెద్ద కనుస్తరా. మాకు కేశవమూర్తి అంకల్, జ్యోతి మిస్, ఇక్కడ ఉండే స్టాఫ్లన్నీ మాకు అంత బాగా చూసుకుంటారు. ఆమెకి ఇక్కడ ఉండే చిన్నలు అందరూ మాకు చెల్లెలు అన్న తమ్ముళ్ళు అందరూ బాగా మా ఫ్యామిలీ తర ఉంది ఇక్కడ. I remember when I was in school, I used to just imagine my class getting over as soon as possible, but I don't see it over here. They're so keen learners, and it makes me feel so proud of myself that, okay, I am coming here to teach these children, to share my knowledge, and it just makes me wonderful. Just these people are priceless, they are just amazing, and I'm sure they're going to touch the stars very, very soon. And yeah, it's like
a great feeling altogether. It's like I don't even have the exact words how to describe it, but it just touches my heart very well. मैं इधर आके 1 वर्ष और आधा हो गया, 1.5 year हो गया है और मुझे इधर बहुत अच्छा लगता है। ताइवान में जब से आया हूँ तब से मैं अपने आप बदल गया हूँ। जब से जैसा मैं पहले था अभी बहुत मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह हो गया हूँ। मुझे ये ताइवान में बहुत अच्छा लगता है और अंकल मिस दोनों हम लोग को सभी बच्चे लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और जितना भी काम इधर होता है सब अच्छी तरह से होता है और साईं बाबा की कृपा से अभी तक सब जो भी हो रहा है सब अच्छी तरह से अच्छे ढंग से हो रहा है और भविष्य में भी ये बहुत बड़ा एक संस्था बन जाएगा और बच्चों के लिए बहुत इससे सहायता मिल जाएगी। ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನಾನಿದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೇವಲ 12 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ 3 ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 62 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಡೆಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರುಗಳಿಂದನೇ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ 4 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮಂಚ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ 5-6 ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KPIT ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಸುಮಾರು 5-6 ಜನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತಾವಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದುವರಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Looking at my life, I've been given so many opportunities, so much of resources for everything that I wanted to do. But these kids, they are not as fortunate, but they still make the best of everything they have. And they're still so happy about it. A lot more happier than I am with my life at least. So there's a lot more to learn from these kids and I for sure will be coming here more. And I'll be honest, I think I'll come here more for myself than for these kids. I'm not being selfish, but there's a lot to learn for everybody. Every single person who comes here can walk away learning something new for themselves and from the life these kids lead.